براہ راست آپ کو لے چلیں گے، مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ روز لاہور ہائی کورٹ میں بھی نیب نے آپ کی ضمانت کو منسوخی کے لیے رابطہ کیا ہوا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کو دیکھتے ہوئے؟ یہ کرونا ویو بھی آئی ہے اور آپ کی جو ضمانت کی منسوخی بھی ہے، یہ اسی طرح بڑھتے نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت خوفزدہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میری نیب کی اس کا تعلق ہے، جو مجھے ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز اپلیکیشن کوئی ہو سکتی تھی، کیونکہ نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا، اور جب اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا، 2 دفعہ میں جیل کاٹ آئی، 2 دفعہ میاں صاحب جیل کاٹ آئے، 1 پیسے کی جب ان کو کرپشن نہیں ملی تو اب رونا شروع کر دیا۔ اب ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مریم نواز سیاسی بیانات دے رہی ہیں، اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں، تو آپ کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کا کام تو سپوزڈلی کرپشن پکڑنا تھا، اس میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبدیل کر لیں۔ لاسٹ ٹائم جب مجھے یاد ہے تو فوج کے اسپوکس پرسن تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، عدلیہ کے اپنے اسپوکس پرسن ہیں، نیب کو اسپوکس پرسن کس نے تعینات کیا؟ اور یہ کون ہوتے ہیں اپنے لیے خود یہ ذمہ داریاں ڈھونڈنے والے کہ کون کیا بیان دے رہا ہے، کون کیا بیان نہیں دے رہا؟ اور اس طرح کی جو، اگر آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا نہیں پتہ، اگر آپ نے اتنی مضحکہ خیز پٹیشن عدالت میں جمع کرائی ہے تو آپ کے خلاف تو خود مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور پھر نیب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ سب گواہ ہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ مجھے جب نیب نے بلایا میں گئی، اور 1 دفعہ مجھے بلایا وہاں پر اور میرے پر قاتلانہ حملہ کیا، میری گاڑی پر پتھراؤ کیا، اور میری گاڑی پہ لیزر گن سے فائر ہوا۔ اس کی جو وہ آرمڈ گاڑی تھی، اس کی سکرین پوری کریک ہو گئی، ابھی تک میرے پاس وہ اسی طرح کھڑی ہے گاڑی۔ تو پھر بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر، وہ پتھر اور گولیاں کھانے کے بعد بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی، اور میں 1 گھنٹہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ ان ڈرپوکوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ نے مجھے بلایا ہے میری زمینوں کے بارے میں سوال جواب کرنے کے بارے میں، تو میں جواب لے کر آئی ہوں، میرا جواب سنیں۔ اور 1 گھنٹہ دروازہ نہیں کھلا، پھر اپنے جو میسنجرز ہیں وہ بھیجنے شروع کر دیے اور کہا کہ مریم بی بی کو کہیں کہ پلیز چلی جائیں، آج کی پیشی کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی ہوں، اب مجھ سے جواب لو۔ تو پھر انہوں نے لکھ کے میڈیا کو دیا، میڈیا کو پریس ریلیز ایشو کی کہ آج کی پیشی جو ہے وہ کینسل ہے اور ہم دوبارہ بلائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال ہو گیا نا مجھے دوبارہ بلایا ہے، میں لاہور میں ہوں، جب بلاتے ہیں میں جاتی ہوں۔ حالانکہ یہ جتنا بھی یہ انتقام کا ادارہ ہے جو بھی ہے، پھر بھی جب یہ بلاتے ہیں میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں بولا کہ مریم کوآپریشن نہیں کر رہی تحقیقات میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے 3 مہینے مجھے تحقیقات کے پری ٹیکسٹ پہ، تحقیقات کے بہانے آپ نے مجھے نیب میں رکھا، اور آپ نے تحقیقات کیا کی مجھ سے؟ روز آ کے آپ مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت میرے کامیاب جلسے ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کر لیا، اور آج تک نہ وہ ریفرنس بنا سکے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ چودھری شوگر مل جس میں مجھے ابھی وہ بلا رہے ہیں، یا جس میں ابھی میرے خلاف وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اس کیس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کیس کا پول میں کھولوں، اس کیس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، اس کے بہانے وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے۔ میرے سامنے ان کو عدالت میں جج صاحب نے کئی بار پوچھا کہ تمہارا ریفرنس کہاں ہے بھائی؟ تو کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے۔ ریفرنس بنتا ہوگا تو بنائیں گے نا، وہ تو اچانک ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز کو گرفتار کر لو، لانگ مارچ ہو رہا ہے مریم نواز کو گرفتار کر لو، حکومت کے خلاف ویو جو ہے وہ چل پڑی ہے، ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں، مریم نواز کو گرفتار کر لو۔ تو یہ بے وقوف تو نہیں بنائے نا لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور آپ
اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جاوید لطیف نے ایک بیان دیا, انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ جب حملہ ہوا تھا وہ شہید ہو گئیں تو پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یعنی صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا؟ پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. کسی کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا, وہ جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور شیخوپورہ کی عوام ان کو بار بار الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے, ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ کو بار بار انتقام کا نشانہ بنایا تو آپ خود اس کی زد میں آئیں گے. مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے, اس میں نون لیگ کیا فوکس اختیار کرے گی؟ آپ نے سمجھتی ہیں مصروفوں کا وقت آ چکا ہے, اور دوسرا آج چینی پھر 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے, اس پہ کیا دیکھیں؟ بالکل چینی بلکہ 105 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. اور میں تو بولوں گی, میں مہنگائی کے پسے عوام کے لیے بھی بولوں گی, میں جو لا قانونیت ہے میں اس کے خلاف بھی بولوں گی, میں ان کی اقربا پروری کے خلاف بھی بولوں گی, میں ان کی اے ٹی ایمز کے خلاف بھی بولوں گی. لاہور کو اور پورے پاکستان کو جو انہوں نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, جگہ جگہ پہاڑ بن گئے ہیں کوڑے کے ڈھیر کے, تو میں ان کی آٹا چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی چینی چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی گیس چوری کے خلاف بھی بولوں گی, ان کی بجلی چوری کے خلاف بھی بولوں گی. اور اگر اس کو آپ سیاسی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو ہاں میں سیاست کروں گی. نیب کو یہی تکلیف ہے نا کہ میں آٹا چور کو آٹا چور کیوں کہہ رہی ہوں, میں چینی چور کو چینی چور کیوں کہہ رہی ہوں, اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں, یہ تو بالکل میں پاکستانی شہری ہوں, آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. ہاں, اور ایک اور بات, نہیں استعفوں والی بات ابھی میں کرتی ہوں, لیکن ایک اور بات, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری, یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ بار جب پولیس نے گھیرا ڈالا تو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے, تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی. یہ دھمکیاں, گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں, یہ کسی اور کو دینا. تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا, مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے. اور ایک آخری بات, انتقام میں اب تم انتقام میں بھی ناکام ہو گئے ہو تو اب عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہو. اب آپ عدلیہ کو انتقام میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیب کے اس جھوٹ کا, اس لغو ایپلیکیشن کا, اس بیہودہ ایپلیکیشن کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں, کیونکہ میرے لائرز یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی ایپلیکیشن کے خلاف خود ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر نیب کو اداروں کا اتنا خیال ہے تو جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں, مختلف فیصلوں میں, اپنے مختلف ریمارکس میں, ہائی کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں, مختلف ریمارکس میں نیب کی جو کلئی کھولی ہے اور نیب کو جو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے, تو نیب کو چاہیے کہ ان اداروں کی ان سٹیٹمنٹس کو, ریمارکس کو, فیصلوں کو دیکھتے ہوئے نیب کو تالا لگائے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے. مجھے دیکھیں, سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے, اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ لگانا ہے, کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے, خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے. اور وہ کس طرح وہاں پر لگائے گئے چپ کر کے راتوں رات, اور کس نے لگائے, کس کی اجازت سے لگے, کس کی سپرویژن میں لگے, اور کس کو یہ یقین تھا کہ میرے لوگ بھاگ جائیں گے تو مجھے کیمراز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے.
नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से तो आपने डरा धमका के कंटेनर्स में बंद करा के अपने ही अरकान को आपने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे एतमाद का वोट ले लिया। सेनेट में आप ये भी नहीं कर सकते थे तो आपने खुफिया कैमरास लगा दिए। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात है तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इतना ग्लेयरिंग है, उनके नाम के ऊपर मोहरें लगी थी, 7 मोहरें जिनको इन्होंने 7 वोट्स जो इन्होंने कहा कि वो वैलिड नहीं है। अब अगर उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, चाहे वो उम्मीदवार के नाक पे लगे, माथे पे लगे, चेहरे पे लगे, है तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगी है ना। जब आपकी वोटिंग इंटेंशन जो है या वोटर्स इंटेंशन क्लियर है, उसी खाने में है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? ये तो जानबूझ के मैं ना मानू वाली बात हुई ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाअल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नैब का ये काम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। नैब का काम है वो डिटरमिन करे कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या आप समझती है कि कोई दबाव है सुप्रीम हाई कोर्ट को तो ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था? कौन है इसके पीछे? और दूसरा ये बताएगा कि आपको सुना है कि कुछ थ्रेट्स हैं, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट्स कर रही है, क्यों कर रही है? इनके पीछे मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ना मरियम डरती है, ना मरियम के वालिद डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसके हाथ में है। तो जो मरियम को स्मैश करने के ख्वाब देख रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो ये हाथ पाँव मारे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के कंधे पर रख कर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकाम की और मरियम नवाज़ को कर्टेल करने की, मरियम नवाज़ को काबू करने की एक नई तरकीब सोची है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को ना सिर्फ ये कि एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो मुज़िका खेज़ दरख्वास्तें हैं उनका रास्ता बंद करेगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है तो आप ये जान लें कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। उनको जब आप इमरान ख़ान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, दस्का से भाग जाता है, थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद, जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? आओ ज़रा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो आवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। ये बताएं कि कल अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती। तो वो तो आप ज़ाहिर है हुक्म के ग़ुलाम हैं। उनको ये हुक्म दिया गया है कि मेरे ओपोनेंट्स को तुमने लाइन में रखना है। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज़ के काबू आते हैं उनको एजेंसीज़ काबू करें, उनको फ़ोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। सुना तो ये था ना पहले कि अपोजिशन के अरकान उठाए जाते थे, उनको धमकाया जाता था। इस दफ़ा तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs खुद उठाए गए। ये बताइए कि मरियम साहब के हुकूमत ने कल कहा है कि आप लोग से बैठना चाह रहे हैं, वो आपके बड़ों के साथ बैठना चाह रहे हैं। मुल्क की मेरे बड़े कौन हैं? बड़े नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके साथ बैठना चाहेंगे कि मुल्क की सूरत हाल के ऊपर? दूसरा ये बताएं कि PDM पहले एक करके मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कंधे पे उनके रख के बंदूक चलाने की कोशिश की थी, ये शो ऑफ हैंड्स वाले, उसमें PMLN ने साफ इनकार किया, PDM ने साफ इनकार किया। मैं समझती हूँ ये जाली हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि आवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। इसकी कोई ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इसकी कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। इमरान खान एक कठपुतली है और मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, PDM इनमें से किसी का ना साथ देगी, ना इनके साथ मिल के बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। बता दें कि PDM के
पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जाए? कोरोना भी चल रहा लॉन्ग नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ना वो अपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता, अपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा ख़तरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है, PDM का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज़ शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं। तो वो हम आज इस्लामाबाद में मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल PDM का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज़ का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है। क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक़ की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और ना अहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेज दे, आपका ख्वाब मरियम नवाज़ को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। मीडिया और आवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकी वाली कॉल्स आपको? एक सेकंड, जो धमकी वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियाँ साहब की जो वीडियो है ज़रा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? PDM बताएं, PDM। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियाँ साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझते हैं वही नाम है जो मियाँ साहब ने लिए हैं? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही हैं, 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, PDM ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, देखिए, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। अब धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और या आपको पार्टी के रहनुमाओं के ज़रिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ आगे कहीं ना बात करें? थोड़ा सा आवाम ही जानना चाह रही है कि पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियाँ साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियाँ साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आज़ाद है, पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफ़ा आई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफ़ा और ज़्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियाँ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियाँ साहब अब बाहर चले गए हैं तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में नैब ने मुज़हिका खेज दरख्वास्त दी। अब कह रहे हैं कि मरियम सियासी बयानात दे रही हैं। नैब को दायरे इख्तियार का नहीं पता तो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जिस केस में गिरफ्तार किया गया उस पर आज तक रेफरेंस नहीं हो सका। लॉन्ग मार्च हो रहा है तो मरियम को गिरफ्तार कर लो। मरियम नवाज 2 बार बेगुनाह जेल काट आई, 30 भी काट लेगी। उन्होंने कहा नैब सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन को हरास करने का इदारा है। कोरोना तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में होती है, वरना कोरोना नहीं आता। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den rez nach Disney World zus parents